Praise the Lord. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, ബലഹീനരായ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. റീഫ്രെയിം എന്നുള്ള ആ തീമിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റീഫ്രെയിമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നാട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി യാചിക്കുന്നു, കൃപയോട് കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. The main theme for our convention is reframing. What is reframing? Yesterday I tried to define what reframing is. Reframing is looking at things from a different angle, seeing things from a different angle, which will change our perception, the meaning of life, and our understanding too. I try to quote the example of Canaanite woman who was reframed by Christ. Christ put a reframed world before her. That is, do you want to continue to be a dog, or do you want to become a daughter of God? മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഒരു റീഫ്രെയിമിംഗ് വേർഡാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ? അവരോട് ചോദിക്കാണ്, you think about it. Do you want to continue to be a puppy or a dog, or you want to become a child of God? നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വന്നു. വല്ലവരുടെയും ദൈവത്തെ കൊണ്ട് കാര്യം സാധിക്കാൻ വന്നു. യഹൂദന്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. അവളെ റീഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് അവൾ പറയാണ്, you are not Jewish God, you are my Lord. നീ എൻ്റെ ദൈവമാണ്, എൻ്റെ ലോർഡാണ്. So she was reframed. And അവളുടെ കുഞ്ഞിന് സുഖം വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. God is a reframing God. As I have told you yesterday, Jesus' ministry was a reframing ministry. The entire beatitude, പർവ്വത പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് മുഴുവൻ റീഫ്രെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. Start looking at things from a different angle, from the frame of reference of another person, that is from the side of God. Suppose someone criticizes you, how do you feel? You don't like criticism. Someone gossip against you, someone criticizes you, how do you feel? Naturally we tend to feel angry. When someone criticizes you, why do you want to get angry? Why do you get angry when someone criticizes you or gossip against you? You are angry not because he criticized you, but when he criticizes you, you are telling yourself, hey, I have become small in front of others. I'm
humiliated. I am hurt. When you tell yourself that you have become small in front of others, naturally you tend to defend yourself by raising your voice. അതാണ് നമ്മുടെ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. You defend yourself through your anger. You are angry not because of the criticism of another person, but when he criticizes you, what do you tell about yourself? Your self-talk. That is making you feel angry. ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യർക്കും നിങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല. Only you can make yourself angry. Whenever you tell yourself that I have failed here, of course we cannot accept failure, especially in front of others. Immediately we will get angry to show that I am a winner. When you feel that you are a failure, you will get angry. When you feel that you are not accepted or respected by others, naturally you will get angry. When you feel that you are rejected, you will get angry. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണ്, മറ്റൊരാളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ചിന്തയല്ല. സോ നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈ മൂന്നാല് ചിന്തകളാണ്. I am a failure. I have failed. I have become small in front of others. I am not respected. I am rejected. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് നിങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. You are responsible for your anger. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, അവനെന്തിനാ എന്നെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, വിമർശിക്കുന്നത്? Why he is criticizing you? Because he is like that. ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവൻ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ്. Which means some people, those who continuously criticize others, it's a kind of disorder of personality. Criticism ഒരിക്കലും ആരെയും നന്നാക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ക്രിറ്റിസിസം കൊണ്ട് നന്നായിട്ടുള്ള ആരും ഈ ലോകത്തിലില്ല. ക്രിറ്റിസിസം അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, കറക്ഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് വേറെ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നോട്ട് ക്രിറ്റിസിസം. Why he criticizes you? It's not because of your fault. Because he's like that. He has got a personality disorder, a mild form of personality disorder. So you start looking at that person from a different angle now. The person who criticized you, he is a person with mild personality disorder. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവനോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു. You will start sympathizing with him. Poor fellow, ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. You cannot get angry with him. So if you change your perception, meaning will be different. You will start looking at things from a different angle. Last week, if you have attended church service, what was the gospel portion read to you last week? Do anyone remember? ഇല്ല, ഇന്ന് വായിച്ചോ ചോദിച്ചറിയില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് Jesus is asking Peter, Peter, do you love me? What a silly question. യേശു ഇങ്ങനത്തെ സില്ലി ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ? Do you love me? ഈ ടീനേജ് പിള്ളേർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രേമമാകുന്നുള്ളതേ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. Do you love me? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണോ യേശു ചോദിച്ചത്? Do you love me, Peter? No, it's a reframing word. Do you love me, Peter? What do you mean by love? What is love? ഈ പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്ന പിള്ളേരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു
ചോദ്യമാണ്, what do you mean by love? What is love? അപ്പോൾ ഇവിടെ തോന്നുന്നു നേടാൻ പറഞ്ഞോ, it cannot be explained. ഇവിടെ അങ്ങനെ തോന്നുക, that's not love. Love is not a feeling. Love is a verb. You can have the feeling of love, but love is not a feeling. It's a verb. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് രാത്രിയിൽ ഒരു അസുഖമുണ്ടായി, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് രാവിലെ കൊണ്ടുവരാൻ. This child is not sleeping. അമ്മ ഉറങ്ങുമോ? അസുഖം വന്ന കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നില്ല, അമ്മ ഉറങ്ങുമോ? അപ്പന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, അവരോ അമ്മ ഉറങ്ങുമോ? ഈ കുഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അമ്മയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുമോ? ഈ കുഞ്ഞൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല, അമ്മയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നുമോ? വെളുക്കുന്ന വരെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങോട്ട് നടക്കും, ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും, വല്ല ക്ഷീണവും ഈ അമ്മ അറിയുമോ? What is this Amma doing for the child? എന്തോ അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനാണ്. കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നില്ല, അമ്മ ഉറങ്ങുന്നില്ല, കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നില്ല, അമ്മ കഴിക്കുന്നില്ല, കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നില്ല, അമ്മ കുടിക്കുന്നില്ല. വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തോ ഈ what is this Amma doing for the child? ഒരു വീട്ടിലല്ലേ. See, Amma is sacrificing her comforts for the betterment of the child. അമ്മയുടെ സുഖം മുഴുവനും അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ത്യജിക്കുക. That is love. Love എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തോന്നുന്ന നേരം പറയണമല്ല. Your willingness to sacrifice your comforts for the betterment of another person is called love. Peter, do you love me? ഇവിടെ തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത്. Peter, are you willing to sacrifice your comforts for the betterment of the kingdom of heaven? ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ സുഖങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സാണോ? ഇതാ ചോദിച്ചത്. ഇനിഷ്യൽ പീറ്ററിന് മനസ്സിലായില്ല. മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പീറ്റർ ആകെ തകരുക. ഓ ലോർഡ്, യു നോ എവരിതിങ്. അവിടെ തൊട്ട് Peter has become a different, totally different person. He was reframed and he was ready to sacrifice his life for the extension of the kingdom of heaven on earth. അങ്ങനെയാണ് പീറ്റർ യേശു മരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്രൂശിൽ തലകീഴായിട്ട് മരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് റീഫ്രെയിമിംഗ്. If you allow Christ to confront you, definitely He will reframe you. If you don't allow Christ to confront you, you will remain like this forever. 100 വയസ്സ് ജീവിച്ചിരുന്നാലും ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്, you have to allow your Christ to confront you. Christ നിന്നെ confront ചെയ്യുമ്പോൾ reframing ചോദ്യങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കും. And you should be prepared to reframe yourself. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദൂതൻ കേൾക്കുവാനായിട്ട്. Our God is a reframing God. Unless God reframes you, you will never be able to be used by God. You will remain as you are now till your death. God wants you to be reframed. Are you willing to cooperate with God? Are you willing to allow God to confront you? If so, definitely God will reframe you. For a short message this evening, let us turn to the book of Job. യോബിന്റെ പുസ്തകം
chapter 42. Book of Job, chapter 42. Verse 5. Can any one of you read the verse? Verse 5, book of Job, chapter 42, verse 5. My eyes had heard of you, but now my eyes have seen you. My ears have heard of you, but now my eyes have seen you. ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. What is the theme of the book of Job? ഇയ്യോബിന്റെ ഈ പുസ്തകം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന തീം എന്തുവാ? അച്ഛനോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സഫറിംഗ് ആണോ? സഫറിംഗ്. See, this book of Job is not an answer for your suffering. It is not dealing with the topic suffering. This book has got nothing to do with the suffering. You may read suffering of Job, but this book is not an answer for your suffering. And nothing to do with suffering as such in this book. Then what is the theme of this book? The theme is reframing theme. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടതയെ കുറിച്ചുള്ള തീം അല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് റീഫ്രെയിമിംഗ് എന്നുള്ള തീമാണ് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് അല്പമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇയ്യോബ്, he lost everything in his life. His possessions, his own children. He lost everything. And finally he was affected by eczema. Suffering, of course, you know, suffering. So a person who lost everything in his life, no hope at all, lost his children, lost his possessions, and he is affected by eczema now. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോബ്. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം സാധാരണയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ? They will approach a counselor. ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് പോകും. കൗൺസിലറുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ബേസിക്കലി എ കൗൺസിലർ. അപ്പോൾ പ്രയാസമുള്ളവരൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്ത് വരും. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 3 counselors approached Job. He has not gone to any of these counselors. In professional counselors, they will not go to counselors. They will remain in their counseling room. The counselors will come to their counseling center. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 3 counselors. Such counselors are called barefoot counselors. May not be professional counselors, but barefoot counselors. 3 counselors ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇയ്യോബിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലർ എലിഫാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിലറാണ്. What type of counseling he is giving to Job? It is called the supportive counseling. Supportive counseling. He is telling Job that you have strengthened many people when they were faced with the crisis in their life. Now, why can't you strengthen yourself? Another counselor, the supporting counselor. You have strengthened so many people when they were in trouble, they were in crisis. Why can't you strengthen yourself? Job not joking, not joking. Job was not happy with his counselor.
And in fact, he got angry with Eliphaz. The council was all there. Then came another counselor. His name is Bildad. Bildad is a crisis counselor. Crisis counseling is slightly different from that of normal counseling. In crisis counseling, we have to deal with the problem, not with the person as such. Resolving the crisis. So Bildad is a crisis counselor. He tries to resolve the problem of Job. And he is telling Job that you might not have committed any mistake as such. You may not have sinned. Sometimes your children must have committed some kind of sin. That's why you are suffering now. Your suffering is due to the sin committed by your children. When Job heard this, again he got angry with that counselor and he stopped that counseling. And then the third counselor emerges. The name of the third counselor was Sophar. He was an ethical counselor. And he's telling Job, I'm sure that you feel guilty. And you are hiding your guilt. As long as you hide your guilt, how can God help you? The ethical counselor was trying to bring out the guilt feeling of Job. And Job got angry with this counselor too. All these three counselors, in a way, directly or indirectly, they were trying to connect sin and suffering together. Suffering is because of the sin you committed. Wherever there is suffering, there is sin behind it. The Jewish concept എവിടെയെങ്കിലും കഷ്ടതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പാപമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കണ്ണുപൊട്ടന്, ജന്മന കണ്ണുപൊട്ടനായ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, why he is born blind? Is it because of his own sin or because of his parents' sin? ജനിച്ചതേ കണ്ണുപൊട്ടനായിട്ടാ, പിന്നെ എന്താ അവരെ ചോദിക്കുന്നത്, is it because of his own sin? അവരുടെ വിശ്വാസം അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൊച്ചിന് പാപം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്, അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ച് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ ഇവർ കണ്ണുപൊട്ടനായിട്ട് പറഞ്ഞത്, അതോ അപ്പന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മക്കളെ അത് ബാധിക്കും? Is it because of the sin of his parents? അവൻ ഒരു കാര്യം സംശയമില്ല, his blindness is due to some kind of sin, either of his own sin or his parents' sin. യേശുവോട് എന്നാ പറയുന്നത്, അവന്റെ പാപവുമല്ല, അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ പാപവുമല്ല, പിന്നെയോ ദൈവനാമയുടെ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? When someone is suffering, when you see someone suffering, don't ask the question, why he is suffering? Is it because of his sin? No. You have to ask the question, how can we help such people? നമുക്കൊരു അസുഖമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമോ പ്രതിസന്ധിയോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത്, യോ ഞാൻ എന്നാ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ, എന്റെ എന്നാ പാപം കൊണ്ടാ? നിങ്ങളുടെ പാപം കൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടായത്. നിങ്ങളുടെ രോഗം, നിങ്ങളുടെ പാപം നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട. Don't ask the question, why I'm suffering now? Why I'm sick now? Instead ask the question, how can I face it? This is a practical approach. എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതാ ചോദിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സഫർ ചെയ്യുന്നതല്ല, എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതാണ്
ശിഷ്യന്മാരെ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Don't ask the question why this fellow is born blind. Is it because of his own sin or because of the sin of his parents? Don't try to connect sin and suffering together. Instead, it is a time for us to help this person. ഇവനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. That is a practical approach. നമുക്ക് കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. All these three counselors, they were trying to connect the relation between sin and suffering. ഇതൊന്നും യോബിന് അത്ര പിടിച്ചില്ല. Job knows that he is a righteous person. So അതുകൊണ്ട് ഈ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ അപ്രോച്ച് യോബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവരെയൊക്കെ അവിടെ തള്ളി കളയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാലും യോബ് പറയുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു. ഞാൻ എന്ത് പേടിക്കുന്നോ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഭയപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും മനസ്സും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അറിയാതെ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം. ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം. I still remember that one person, an elderly person, who came to me for counseling with a problem of anxiety problem. Normally, senior citizens, most of them will have anxiety problem. So I thought his anxiety is a normal anxiety related to his aging process. So he tried to explain his anger. His anxiety. And finally he came to the conclusion of his fear about his own death. അവൻ മരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമില്ല. ഞാനത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കൂടി പറഞ്ഞു. ആദ്യമേ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല ചാ. എന്തിനാണ്? എൻ്റെ ജാതകം ആരാണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു. ഹോറോസ്കോപ്പ്. ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഹോറോസ്കോപ്പ്. എന്തുവാ ജാതകത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്? ജാതകത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുമെന്നാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? ഞാൻ 70 ആകാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാ, I don't believe in all those things. I don't believe in the horoscope. I'm a Christian. He was a CSI Christian. So I don't believe in it. എന്നാലും അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നോട് പറയാ, see, his anxiety was based on what is written in his horoscope. I will die at the age of 70. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആൻസൈറ്റി ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹോറോസ്കോപ്പിന്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പുള്ളിയോടൊപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമാധാനമുണ്ട്. But after 6 months, I got a message that he was affected by lungs cancer. Shortly he died. അപ്പോൾ ഹോറോസ്കോപ്പ് ശരിയല്ലേ? 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹോറോസ്കോപ്പ് ശരിയല്ലേ? He died at age 70. He died not because it is written in the horoscope, but because he believed the horoscope and he started giving an auto-suggestion to his mind. ഈ auto-suggestion എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. auto-suggestion. What suggestion you give to yourself, that is auto-suggestion. ആ auto-suggestion അത്
ശരിയായിട്ട് വരും. കാരണം എന്നാ, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സജഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡും ബോഡിയും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. And it will happen to you. ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. ആ ഭയത്തോടെ എൻ്റെ ബോഡിയും മനസ്സ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഓട്ടോ സജഷൻ. ഈ മനുഷ്യൻ ഓട്ടോ സജഷൻ കൊടുത്തതാണ് അവൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം. നിങ്ങളോട് പറയും, ഓ എന്നെ ഒന്നും പ്രോബ്ലമില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല, ഒന്നിനും പാടാം, കഴിവൊന്നുമില്ല. If you continuously give that auto suggestion to you, നിങ്ങൾ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരായി മാറും. നിങ്ങൾ എന്ത് സജഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നോ അതിനോട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി മൈൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. വീഡിയോ പറയാണ്, ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭയമൊന്നും ഇനി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻസൈറ്റിയോ ഭയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് മാറ്റിക്കളയണം. Otherwise, it will happen in your life. You are inviting it. നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുക ആ ഫിയറിലൂടെ. അത് നമുക്ക് വരുന്നപോലെ വരുന്നതേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. അത് ദൈവത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ യോബ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം he is raising many questions. Why do innocent people suffer? He knows that he is an innocent person. Innocent suffering. നിരപരാധികളുടെ കഷ്ടതകൾ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമല്ലയോ, ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തവൻ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഫർ ചെയ്യുന്നത്? Why do innocent people suffer? Why do justice is not made? ന്യായം എന്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല? അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നു, ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് ഒരു വളർച്ചയെ കാണുന്നില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. യോബും അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. And Job is telling himself that God is a vicious hunter. He is always after me. അമ്പ ബില്ലുകൊണ്ട് അമ്പ ചെയ്യാനായിട്ട് മൃഗത്തിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് പോലാണ്. God is after me. He is a vicious hunter. And he is a sadist. God is a sadist. നിരപരാധികളുടെ ഈ സഫറിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ഇതൊക്കെ യോബിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. And he got angry with God. See, sometimes we too get angry with God. There is nothing wrong in getting angry with God. When you are angry with God, you have to tell God that I am angry with you. That's a genuine approach. Many times we get angry. I still remember that once I got angry with God. And a student, and a friend ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Her birthday was on the same day as of my 18th June. നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. 18th June മോർണിംഗിൽ she called me to wish me. ഞാനും തിരിച്ച് വിഷ് ചെയ്തു. വിഷിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോൺ കാത്തു വെച്ചു. Exactly after half an hour, I got a message that she passed away. She is no more. അവൾ മരിച്ചു. എനിക്കവിടെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. I yelled at God. You are a cruel God. ദൈവത്തോടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, You are a cruel God. മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, You are a cruel God. എല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. See, നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യാത്ത സംഗതികൾ വരുമ്പോൾ we get angry with God. But God will not get angry with you.
You may get angry with God, but whatever may be the situation, He will not get angry with you. He is an understanding God. ദേഷ്യമുള്ളപ്പോൾ ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധി ചെല്ലരുത് കേട്ടോ. ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പറയണം, ദൈവമേ ഞാൻ ഇന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക, നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള ന്യായമായ കാരണം എനിക്കുണ്ട്. ദൈവത്തോട് പറയാം. സ്റ്റാൻലി ജോൺസൺ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മറാമൺ കൺവെൻഷനൊക്കെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻലി ജോൺസൺ. അദ്ദേഹം got converted. He was an advocate. He got converted and became a preacher. He was a good orator. എവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചാലും ധാരാളം ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻലി ജോൺസൺ. അദ്ദേഹം preacher-ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലർക്ക് പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവസാനം സ്റ്റാൻലി ജോൺസൺ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് റീഫ്രെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നവരത് കൈവക്കാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും കൈവക്കിയിട്ടില്ല. He repeated this question on many occasions, but none of the listeners they raised their hand. And Stanley Johnson got angry. സ്റ്റാൻലി ജോൺസൺ വേദോസ്തവത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം കൂടെ പ്രസംഗിക്കും, അതിനകത്ത് ആരും മനസ്സാക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം കാത്തുവയ്ക്കുക. അദ്ദേഹം പോയി വലിയ പ്രസംഗം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. മുൻകൂട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ അദ്ദേഹം പോയി പ്രസംഗിച്ചു. ആ പ്രസംഗം കേട്ട സകല മനുഷ്യരും ഇതുപോലൊരു ഗോസ്പൽ മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. One of the best messages ever heard. Everybody appreciated. The same questions he repeated. ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കൈവക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻലി ജോൺസൺ അറിയാം, ഒരു 50% കൈവക്കുക. ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ റൈസ്ഡ് ഹിസ് ഹാൻഡ്. ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും. He was thoroughly disappointed. പുള്ളി ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് വെളിയിലിറങ്ങി. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന തോട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഈ ബൈബിൾ ആ മരത്തിൻ്റെ വീടിനോട് വെച്ച് അവിടെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞോടെ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. Jones, it appears that you are angry with me. But I'm like, yes, I'm angry with you. And I have every reason to get angry with you. ചുമ്മാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതല്ല. I have every reason to get angry with you. 2 പ്രാവശ്യം ജോൺസ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇരിക്കുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കിയാൽ അതൊരു ആപ്പിൾക്ഷിയാണ്, നിറച്ച ആപ്പിൾ കാഴ്ച കിടക്കുന്ന വൃക്ഷിയാണ്. അപ്പം ഈ ആപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കായ്ക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് വളമെടുക്കുന്നു, സൂര്യൻ്റെ ചൂട് വലിച്ചെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിച്ചു, പിന്നെ നീ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? ജോൺസൺ ആദ്യ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. After some time he realized that ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാപിക്കാതെ എന്ത് പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാലും nothing is going to happen. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ഫലമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ജോൺസൺ നെടുമ്പാട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണു. വീണിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. He was totally refrained. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, നീ എന്നെ നിറയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പ്രസംഗത്തിലായിരിക്കില്ലേ. അന്നു മുതൽ അതിനുശേഷം ജോൺസൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും മക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആദായപ്പെടാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇന്നും മലയാളം കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കുന്നുള്ളത് കേട്ടവരുടെ മനസ്സിൽ. Yes,
you and I have reason to feel angry. He was very transparent and open with God. And God confronted him. And he was refrained. നാടകരമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കാൻ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി ജോൺസിനെ ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ യോബ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. Why do innocent people suffer? Why justice is not being done? Why evil അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. Why are you always after me as a vicious hunter? You are a sadist. ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവം. ഇതൊക്കെ യോബോട് പറഞ്ഞു. യോബോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 31-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയ്യോബിന്റെ വചനങ്ങൾ ഇവിടെ തീർന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ വചനങ്ങൾ ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയ്യോബിന്റെ പറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇയ്യോബിന്റെ പറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ? ദൈവം അപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇയ്യോബ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവം അങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. But when Iyov stopped, അവിടെ ദൈവം തുടങ്ങി. നമ്മൾ നിർത്തുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ദൈവം തുടങ്ങുന്നത്. If you go on continuously talking to God, you may not get any answer from God. You have to stop your talking and spend some time listening. നിങ്ങൾ ഈ ചെറുതാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ അല്പസമയം നിശബ്ദമായിരിക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആകും. നോ ഡൗട്ട്. ഇന്ന് പോയി ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. You will get disturbed. Once God starts talking to you, once God starts confronting you, you will be disturbed. Totally disturbed. ഉടനെ നമ്മൾ വെട്ടിമാറി വിളിച്ചാൽ പോകും. ഇത്രയും മതിയുള്ള നാളെ പറഞ്ഞു. You will not allow God to continue to confront you. See? ഇയ്യോബ് നിർത്തിയപ്പോൾ ദൈവം തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ നിർത്തുന്നിടത്തുനിന്ന് ദൈവം തുടങ്ങി. ദൈവം തുടങ്ങുന്നത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ലിസൺ ചെയ്യണം. ദൈവം നിങ്ങളെ ലിസൺ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്തു നോക്കിക്കേ. You will be totally refrained. Once you listen to the word of God, once you allow God to confront you, you will be totally transformed and you will be refrained. ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഇയ്യോബിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇയ്യോബ് വിചാരിച്ചു ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവൻ്റെ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചും ഇന്നസെന്റ് സഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അവൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും. ഓട്ടോമാനെ സാരമില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലോകത്തിൽ എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കും. അവൻ നീയൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന ഇയ്യോബ് വിചാരിച്ചേ. പക്ഷെ ദൈവം ഇവന്റെ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല. അവന്റെ സഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പോലും ദൈവം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന് പകരം ദൈവം ചോദിക്കുന്നതിനാണ് അറിയാമോ? Job, where were you when I laid the foundation of the universe, foundation of earth? ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നടാ? എന്നാ ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുക, കഷ്ടതയോടെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു?
ഞാൻ സമുദ്രത്തെ കഥകൾ അടച്ചപ്പോൾ, സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു? Can you take the Leviathan? The hammer? Can you hook the crocodiles? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുക. ഇതിന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിന് ഒരു പേരുണ്ട്, ഡി റിഫ്ലക്ഷൻ. ആ മെത്തേഡിന്റെ പേര് ഡി റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ turning his attention from his own suffering to something else. നമുക്കൊരു വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വേദനയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Sometimes your attention has to be turned to something else. അവൻ നേച്ചറിലേക്ക്, ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ ശ്രദ്ധയെ ദൈവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. ഇത് ഡി റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ദൈവം മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഇവന്റെ മുന്നിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ആ മെത്തേഡിന്റെ പേര് benevolent sabotage, one step down എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോബിന്റെ മുന്നിൽ ദൈവം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴുക, താഴ്ന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ യോബിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ? Why do innocent people suffer? അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതിനാണെന്നറിയാമോ? എടാ, പരുന്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് വിശന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പരുന്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണ്ടേ? പരുന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരമല്ല എലി കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇതാണ് പരുന്തിന്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. എലി കുഞ്ഞ് ഇന്നസെന്റ് അല്ലേ? പാമ്പ് കുഞ്ഞ് ഇന്നസെന്റ് അല്ലേ? അതല്ലേ പരുന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിട്ട് മാറുന്നത്? So there is innocent suffering in nature. അതെനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇതാ ദൈവം പറയുന്നത്. That is another benevolent sabotage, one step down. I cannot stop this innocent suffering. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരുന്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചത്തുപോകും, കാക്കയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചത്തുപോകും. In order to maintain the balance of the nature. Innocent suffering എവിടെയുണ്ട്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, നിരപരാധികളായ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? Innocent suffering is part of the world. ആ കഷ്ടത നമുക്ക് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അവിടെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. How to face it എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. Innocent suffering നേച്ചറിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇയ്യോബിന് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത്. ഇയ്യോബിനൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെല്ലാം അറിയാവുന്നവനാണ് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇയ്യോബ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാം അറിയാവുന്നവനാണ് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ വലിയൊരു പാരഡോക്സ് ദൈവം ഉയർത്തി കാണിക്കുക. അതിന് ഓസ്ട്രിച്ചിനെയാണ്, ഒട്ടകപക്ഷി, അതിനെയാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. So ostrich and what majesty, ഭയങ്കര മാജസ്റ്റിയാണ് അതിനുള്ളത്. പക്ഷേ it's a stupid bird. അതിന്റെ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി എന്നാ? അത് മുട്ടയും എങ്ങനെ വിരിയുന്നൊന്നും അതിന് പിന്നെ ചിന്തയില്ല. മണ്ണിലെ ചൂട് കൊണ്ട് അത് വിരിഞ്ഞോളാം എന്നാണ്. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്റെ കുഞ്ഞെ അല്ലെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഈ ഓസ്ട്രിച്ചിന്റെ ബിഹേവിയർ. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. See, the majesty and stupidity goes together. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ്, പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരു മാജസ്റ്റി, stupidity goes together. അതിലൂടെയാണ് ഇയ്യോബിനോട് പറയുന്നത്, ഇയ്യോബേ, നിന്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രയ്ക്ക് ഉള്ളു കേട്ടോ, എല്ലാം അറിയാവുന്നവനാണെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട. പ്രകൃതി വലിയൊരു പാരഡോക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ട് വലിയ വസ്തുതയെ അവിടെ ഇയ്യോബിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കാണുന്നു. You are not so wise as you think. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ജോബിന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ദൈവം അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഇൻജസ്റ്റിസിനെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കത്തില്ല ദൈവം കേട്ടോ. അതും ചിലപ്പോൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും
എന്ന് പറയാം. ജോബ് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ സഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാൻ, കംഫർട്ടബിൾ വേർഡ്സ് കിട്ടാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. God will come and comfort me. എന്നെ അവൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചത്. Instead, God is asking some rhetorical questions. ഇവന്റെ കഷ്ടതയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Where were you, Job, when I laid the foundation of earth? നിനക്ക് വല്ല വിവരമുണ്ടോ? ഞാൻ സമുദ്രത്തിലെ കഥകൾ വിട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു? നീ കാണുന്ന ഈ ബഹമോത്തിനെ നിനക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ? ലവ്യധാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ നോക്കുമോ? ക്രോക്കഡൈൽസിനെ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ദൈവയോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിനാ? These are the reframing questions. ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം ജോബിനെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യുകയാണ്. ഡയറക്ട്ലി അവന്റെ പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ദൈവം ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. Instead, putting forth certain reframing questions. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഇവിടെ യോബിനോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ, റീഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് യോബ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? He was angry with the three counselors. Now he started praying for the counselors. അവരെ സഹായകരമല്ലാതെ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? Job was reinstated. ഈ പ്രാർത്ഥന കൗൺസിലേഴ്സിനെയാണ് സഹായിച്ചത്. അവനെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ he was reinstated. യോബിനെ അവിടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി. ദൈവം നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? നിന്നെ നോമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന, വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. നിനക്ക് മുറിവ് തന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ you will be reinstated. നിന്നെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. When Job prayed for those three counselors, Job was reinstated. കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ മോഹമല്ല, ജോബിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ don't keep any hurt in your mind. Don't hate anyone in your life. If you keep hatredness in your life, as I have told, shared with the senior citizens, if you keep any kind of hatredness in your mind, you will become a slave of that person. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും വിദ്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടിമയായി കഴിയും. And this can control you. If you hate anyone, they will start controlling you. Why do you want to leave your control on someone else? Want to someone else? Never hate anyone, never keep any hatred in your mind. You pray for those people, those who have hurt you. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കപ്പെടുത്തിയത്, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞവരാണ്, നിങ്ങളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തവരാണ്, നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചവരാണ്, നിങ്ങളെ നോക്കപ്പെടുത്തിയവരാണ്. Will you be able to start praying for them? ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വെളിയിലോട്ട് വിടുന്നത് റീഫ്രെയിംഡായിട്ടാണ്, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നതുപോലെ മടങ്ങി പോവുകയൊക്കെ. നിങ്ങൾ അവസരം ചോദിച്ച് am I willing to
hates me, the one who gossips against me, one who criticizes me. Think about it. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പറയാ, ജോബ് ചെയ്തതുപോലെ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും. അപ്പോൾ you will become a totally different person, a refined person. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ജോബ് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിനോട് ചേർത്ത് ജോബ് പറയുന്ന വലിയൊരു വാക്യമായി കേട്ടോ, ഞാൻ ഇതുവരെയും അവനെ കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ ഞാൻ അവനെ കാണുന്നു. What does it mean? Job was totally reframed. I heard about God. I heard about so many messages. I know what God is. But I have never seen God with my own eyes. See, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടവരാ, സൺഡേ സ്കൂളിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചവരാ, കൺവെൻഷനിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടവരാ. Have you ever started experiencing the very presence of God in your life? That is what is meant by seeing God with my own eyes. Your knowledge about God is not sufficient for you. Your understanding about God is not sufficient for you. You must have learned so many things about God. You must have learned about God's mercy, God's justification, God's punishment. But that's not enough for you. You have to see God with your own eyes. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ അവനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ പ്രസൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു തുടങ്ങണം. My understanding of God is not sufficient for me, but I will start experiencing the very presence of God in my life. ആ സാന്നിധ്യം ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങും. എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി. എന്റെ കണ്ണാൽ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു. He has become a reality for me. എന്റെ അറിവിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ദൈവമല്ല, എന്റെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ആ ദൈവം മാറിയിരിക്കുക. അതാണ് ജോബ് പറയുന്നത്. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, today onwards I will start seeing things with God. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി എന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തെ ഞാൻ കാണും. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ല, നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത്. ഒരസുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗഖ്യം തന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി. ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നു മുതൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തെ കാണണം. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണുകയല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ അനുഭവത്തെ കാണണം. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ജോബിന് റീഫ്രെയിമിങ്ങിലൂടെ സാധിച്ചത്. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണുകയല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുക്കുക. When you start seeing things with God, the being will be totally different. You will get a new perception. A frame of reference is different now. അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മുഴുവൻ മാറ്റി മറിയും. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് റീഫ്രെയിമിംഗ് ടീമിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ്. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഇയ്യോബിനെ റീഫ്രെയിം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അവന് പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നിരപരാധികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ന്യായം നടക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ദുഷ്ടന്മാർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു? ഈ വിധത്തിലോട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു? ഇതൊന്നും ദൈവം അറിയുന്നില്ലേ? ദൈവത്തോടുള്ള ദേഷ്യം, ഇതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ
he was totally reframed and started experiencing the very presence of God in his own life. He started seeing things with God from the frame of reference of God. ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ട് അവൻ തുടങ്ങി. And he was reinstated. ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വചനം കേട്ട് ഇതേതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരനുഭവം ആകരുത്. ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Will you allow God to confront you? ദൈവം ഇന്ന് നിന്നോട് ഇടപെടുവാൻ നീ അനുവദിക്കുമോ? ദൈവം നിന്നെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമോ? സ്വയം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി. അങ്ങനെ അനുവദിക്കുമെന്നുള്ളവർ മാത്രം കണ്ണുകൾ നടച്ചാട്ടെ, തലയൊന്ന് മുടക്കിക്കാട്ടെ. നമ്മൾ കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. പാവവും കഷ്ടതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യേശുക്രിസ്തു മാറ്റുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നീ മേലാൽ ചോദിക്കരുത്, എങ്ങനെ നേരിടാം? നീ എന്ന് ഓട്ടോ സജഷൻ നിനക്ക് കൊടുക്കുന്നോ അതുപോലെ നിനക്ക് സംഭവിക്കും. നീ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ നിനക്ക് സംഭവിക്കും. തന്നെ സഹായിക്കാവുന്ന 3 കൗൺസിലേഴ്സിനോട് യോബ് he got angry with them. And he got angry with even God. ദൈവം വന്നിട്ട് അവന്റെ സകല ചിന്തകളെയും മാറ്റി മറിക്കുകയാണ്. By asking certain rhetorical questions, God is confronting Job. യോബേ, നിന്റെ അറിവൊന്നുമില്ലടാ. അവനെ ആകപ്പാടെ തകർന്നു കളഞ്ഞു. Finally, he allowed God to confront him. And he started praying for whom he hated. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ജോബ് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ആരോടെങ്കിലും ഒരു വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നിമിഷം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ no more hatredness in your mind. You will not carry any kind of hatredness in your mind, making yourself free. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. And you are going to be reinstated. ദൈവം നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി. And God has made you free. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവമേ, എന്നെ ഒന്ന് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്താട്ടെ. Ask God to confront you now. I know that it is rather disturbing, but God, I allow myself to be confronted by God.
God is going to reframe you. You are going to start seeing things from the frame of reference of God, rather than your own frame of reference. You will start seeing things from God's frame of reference. ഇതുവരെയും ഞാനൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ. Oh Lord, you have become a reality for me now. With my own eyes, I see my God. I experience the very presence of my God who is with me. Let us praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for confronting me. Thank you, Lord, for reframing me. നിന്നോട് കൂടെയുള്ള ഈ ദൈവത്തോടു കൂടി നാം മടങ്ങിപ്പോകാം. ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാലേ ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആ ദൈവത്തോടുകൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണാം. Not my will, but thy will be done. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി യാചിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ.